ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ ತೋಂ ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ ತೋಂ ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ ತೋಂ ತೋಂ ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ ತೋಂ ತೋಂ ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ गीत धुनि कुतक धीम नात्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम फिर तुम गीत धुनि कुतक धीम नात्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम फिर तुम गीत धुनि कुतक धीम नात्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम फिर तुम गीत धुनि कुतक धीम
ಹುಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಕನಸುಂದರ ಗೂಡನು ಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಗುಟ್ಟನು ಹೇಳುವೆ ಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಲಿ ನಾನಿನ್ನ ಚಂದಿರನೇ ತಕ್ಕೆ
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. चंदा चमके चम चम चीखे चंदा चो चीनी चाटी चीनी चटोरी चीनी घो चंदा चमके चम चम चीखे चंदा चो चीनी चाटी चीनी चटोरी चीनी घो कितना मुश्किल ये खाना सारा होके दिखाना चंदा चीनी चमके जाते तो कन्ना चीखे घो देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब
ಪುಲ್ಲೆ मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले பட்டர்ஃப்ளை பாரு மாறி வந்தது பாரு கலக்கலராகிறங்கள் விதவிதமான சிங்கள் பட்டர்ஃப்ளை பாரு மாறி வந்தது பாரு கலக்கலராகிறங்கள் விதவிதமான சிங்கள் ஜிஜி ஜிகா 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 எத்தனை அழகு எத்தனை ஜோறு வானை சுற்றி சுற்றி பறந்து செல்லுது பாரு எத்தனை அழகு எத்தனை ஜோறு வானை சுற்றி சுற்றி பறந்து செல்லுது பாரு ஜிங்கி ஜிகா 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 மாற்று வேணும் வேணும் உனக்குள்ள வேணும் பேசு ஒருவர் போது வாழ்க்கை மாறி போகும் மாற்று வேணும் வேணும் உனக்குள்ள வேணும் பேசு ஒருவர் போது வாழ்க்கை மாறி போகும் ஜிங்கி ஜிகா 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 பட்டர்ஃப்ளை பாரு மாறி வந்தது பாரு கலக்கலராகிறங்கள் விதவிதமான சிங்கள் பட்டர்ஃப்ளை பாரு மாறி வந்தது பாரு கலக்கலராகிறங்கள் விதவிதமான சிங்கள் ஜிங்கி ஜிகா 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 ஜிங்கி ஜிகா ஜிகಾ ಜುಕ 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 ಮಿಡಿದೆ ದಯವೀಣೆ ಮನವು ಎನ್ನೊಳರಗಿದೆ ಜಡಜನೆ
ಪಡೆದು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮನವು ತನ್ಮಯ ಪಡೆದು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮನವು ತನ್ಮಯ ಎಲ್ಲ ಮನವು ನುಡಿಯಲೇ ಕಾಶಿಪುರದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ನುಡಿಯಲೇ ಕಾಶಿಪುರದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಪಡೆದು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮನವು ತನ್ಮಯ ನುಡಿಯಲೇನೆ ಕಾಶಿಪುರದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ನುಡಿಯಲೇನೆ ಕಾಶಿಪುರದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಪಡೆದು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮನವು ತನ್ಮಯ ನಮ್ಮ ಮನವು ತನ್ಮಯ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡೋಣ ಚಂದಿರ ರಾಮನ ಚಂದಾವ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡೋಣ ಚಂದಿರ ರಾಮನ ಚಂದಾವ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಬಂಗಾರ ಗೆದ್ದನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹೇಗಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ 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 ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಉಚ್ಚಪ್ಪ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ
खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। गारे गामा पासा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह का खड़के जोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। घूमर घूमर
भोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे घूमर घूमर घूमे वैसा घूमर घूमे અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां ಗೆದ್ದ ಕುಸ್ತಿಯ ಗೆದ್ದ ಎದುರಿಲ್ಲ ಪೈಲ್ವಾನಿಗೆ ಎದ್ದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಎದುರಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನಾಯಕ ಈ ಬಜರಂಗಿ ರಂಗಿ ರಂಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಡಲೇ ಬೇಡ ಗೌವ ತಾನೋಡೋನಿಗೆ ಜಂಗೋ ಕುಂಗೋ ಆಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಕರ್ನಾಡಿಗೆ ಧೂಳಿನ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೀಸೆಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಎದುರಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಅಂಗ ಮಿಂಚೇರಿದಂಗ ರಂಗ ರಂಗ ರಂಗೇರಿದಂಗ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಿರ್ಚಿಯ ಧಾರ ಕಣ್ಣಾಗ ತೋರಾದ ಮಸ್ತನ ಹನುಮಾನೇ ಇವನಿಗೆ ವರದಾನ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ श्रीरामचंद्र ने वारिदी शयन वारिदी शयन जय राम रघुराम श्री राम गुणगाम
ಎಲ್ಲೋ ಜಿನುಗಿರುವ ನೀರು, ಎಲ್ಲೋ ಝರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು, ಎಲ್ಲೋ ಸಾಗರವ ಸೇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದು. ಎಲ್ಲೋ ರವಿ ಬರುವ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲೋ ಹೂ ಅರಳೋ ಸರಸ, ಎಲ್ಲೋ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಭಾವವು. ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು ಹನಿ ಭೂಮಿಲಿ ತಂಪಾಗಿ ತೀಡಿರುವ ಪ್ರೇಮ, ಕೆಂಪಾದ ಕಿರಣ ತುಸು ಹಾಯಾಗಿ ಭುವಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಕಿವಿಗುಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರೇಮ ಓದಿ ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ನಾಗ ಮೂಡ್ತೈತೆ. ಬರಡಾದ ಕಾಳ್ಗೆ ಮಣ್ಣನ್ ಸುರಿಸಿ ರಂಗನ್ ಚೆಲ್ತೈತೆ. ಈ ಸಿಗುವಲ್ಲಿ ನಂದು ಇದ್ರೆ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಓ ಓ ಓ ಓ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಹೂ ಬಿರಿದು ನಕ್ಕಂತ ನಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರನ್ನು ತೂರಿ ಕಂಪಾಗಿ ಹೊನಗದು ಪರಿಮಳವೇ ಹೊನಲಾಗಿ ಪ್ರೇಮ. ದಿನ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಸವಿಗನ ಸೊಗಡು ಚೀಕಾಡೋ ಒಲವೆದು ಪ್ರೇಮ. ಹೊಸ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸವಿಭಾವಗಳು ನಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಜಿಗಿದಿದೆ ಪ್ರೇಮ. ಎಲ್ಲೋ ಜಿನುಗಿರುವ ನೀರು, ಎಲ್ಲೋ ಝರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು, ಎಲ್ಲೋ ಸಾಗರವ ಸೇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದು. ಎಲ್ಲೋ ರವಿ ಬರುವ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲೋ ಹೂ ಅರಳೋ ಸರಸ, ಎಲ್ಲೋ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಭಾವವು. SDMCಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆತರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ, ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ, ಸಾಧಿಸಿದ
ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗುರು ರಂಗವಿಠಲನ ಪದ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗುರು ರಂಗವಿಠಲನ ಪದ ರಂಗನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಥ ರಂಗನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ತಿಂಗಳ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನ ಅರ್ಧ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖಮಂಟಪವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳೇಶ್ ವೈದ್ಯರು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಕಾರರು, ಆರ್ಥಿಕ ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಅಸಹಾಯಕರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ, ಶೋಷಿತರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಕೊಡುಗೆಯ ದಾನಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ SDMCಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕುಮಟಾ, ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಮಹೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಳದಿಪುರ, ಇವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಊರಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಪುಷ್ಪಾ ನಾಯ್ಕರವರು ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಊರ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ SDMCಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಪರೂಪದ ನಾಕಂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರು. ನಾನು 2006ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಲಸೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಸರ್, ನಾನು ಅವರು ಆವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರವರು. ಆದರೆ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ
ಏನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟಂಜನ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಪ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಗಳು. ಅಂಥ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯರು ಮರುದಿನ ಆಳಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಿಸಿದವರು. ಮತ್ತು ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲೇಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುದ್ದಮಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದ್ಘಾಟಕರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನುಳಿದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೇ, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ಊರ ನಾಗರಿಕರೇ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ದಿನದ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಿರುಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕರಿಮೂಲೆಯ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಹೊಳೆ, ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟಗಳು, ಹಸಿರನ್ನೇ ಹರಡಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ PM ಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳದಿಪುರ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು 1867ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 292 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, LKG ಹಾಗೂ UKGಯಲ್ಲಿ 47 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 15 ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 9 ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ 2 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. LKG ಹಾಗೂ UKGಗೆ 2 ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಹಾಗೂ 1 ಆಯಾವನ್ನು PM ಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವತಿಯಿಂದ 2 ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 15 ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಲ್ಲಿ 1 ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಊರವರಿಂದಲೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಳದಿಪುರ ಶಾಲೆಯು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದೆ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते. ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ, ಅಸಹಾಯಕರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ, ಶೋಷಿತರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯರವರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ.
ಕರೆವ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ ಮಿತ್ರ, ನೆನೆವ ಹೆಸರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥ ನೆನೆವಂತರ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವೈದ್ಯ ಸರ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಹಳದಿಪುರದ ಶಾಲಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ಮುಡಿಗೇರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ತಾವು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 337 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಕೊಠಡಿ ಬೇಕು ಅಂದೇಳಿ ಈಗ ನನಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ, ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ, ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು 25 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷ, 100 ವರ್ಷ ಆದ ಶಾಲೆನೂ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 200 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ದೋರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೇರಿ ಆ ಶಾಲೆಗೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ. ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ದಾನಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಲೆನೂ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಆ ಮಗುಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ತಲೆಬಾಗಬೇಕು ಅಂದೇಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 400 ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳು
ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾಲಕರು, ನೀವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಈ ಊರಿನವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಬಡವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇದ್ದವ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಲೆಯೇ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಕರು ಈ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರವರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ಅನ್ನೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಭಟ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಆದಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಈ ಶಾಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಗಮನದಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೀಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದೋದಂಥ ನೆನಪು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ, ಉಳಿದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಸಿವನ್ನು, ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ನಡತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ನಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ, ನಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತ. ನಾನಂತೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು 500 ಜನ 300 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದಿರಿ. ಈ ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಶಾಲೆ 1867ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಶಾಲೆ. 337 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಸ್ಸುಗಳು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಈ ಶಾಲೆ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 337 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತೀವವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು PMC ಶಾಲೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏಕೈಕ PMC ಶಾಲೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ತರಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕೊಠಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದು ಅಂತಕೊಂಡು. ಅರುಣ್ ಹಬ್ಬರವರು ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಠಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಠಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಠಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅವರು
ಹಿಂದೆ MLA ಆಗಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದನೇ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು. ಈಗ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ ನಮಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೊಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಸರ್ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೇಲೇ ಕೂತಾಗ ಭಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ನಾನು ಎರಡೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕುಳಿಸ್ದವರು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲಿತು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಈಗೊಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅವರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರ ಶ್ರಮನೂ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಜನರಿಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಕೊಠಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗುಂಟು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಭಾಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆ ಕೈಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಗುಣ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅರುಣೊಬ್ಬವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ. ನೀವು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳು ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನಗೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕುರಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಾಗೇರಿ ಸರ್ ಹತ್ರವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 6 ಕಟ್ಟಡ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು LKG UKG ಓದ್ದವನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು, ಅದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೇನಂದರೆ ABCಡಿಂದ Z ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಊರ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸರ್ ಈಗ ನೀವಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಯವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ 5ರಿಂದ 6 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಹ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರಮ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, SDMC ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳೇಶ್ವರಿಂದ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದವರು ಮಂಗಳೇಶ್ವರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಹೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ, ಇದು ಹಳದಿಪುರ ಜನರ, ಹಳದಿಪುರ ಮಕ್ಕಳ, ಹಳದಿಪುರ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಈಗಾಗಲೇ 6 ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿನಕರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತು ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಒಳಿತು ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯಗಳ ರಾಶಿ, ಕೆಡಕು ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಬಿಕನಾಶಿ. ಯಾವ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೂ ವ್ಯರ್ಥ, ಜನಸೇವೆಯೇ ಪೂಜೆ, ಅದುವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಜನಸೇವೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ, ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೊನೆಯ, ಅಂದರೆ ತಳಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಂತಸದ ದಿನ ಇವತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹಳದಿಪುರಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅವರು ಆ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಳದಿಪುರದ ಜನರ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಚಿವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಮಹದಾಸೆ ನಮ್ಮ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿತ್ತು. ನಾವು SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸರ್ ತಾವು ನಮ್ಮ ಹಳದಿಪುರದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದು ಸಲ ತಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತತ್ಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳದಿಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಊರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಊರ ನಾಗರಿಕರೇ, SDMC ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಹಳದಿಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇಂದು PM ಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SDMCಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳ S ವೈದ್ಯ ಇವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಂಕಾಳ S ವೈದ್ಯರವರಿಗೆ SDMCಯ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಊರ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಭೂಮಿ ನಿಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತವೆ ಮೋಡದೈನ್ಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ